ہمارے یہاں ریسرچ اسکالر کا سیمینار ہو رہا ہے، اس میں جو ہے عالم ندوی صاحب کی کتاب اجلے دھلے نقوش پہ اور آپ کی خاکہ نگاری پہ ہمیں بچوں کو عنوانات دیے ہیں، انشاءاللہ اس پہ بڑھیا مقالہ لکھا جائے گا۔ یہاں تک کہ بعض ہمارے ساتھیوں نے جو اس میں شامل تھے انہوں نے یہ طنز بھی کیا آپ آڈینس کہاں سے لائیں گے دوسری جگہ، تو ہم نے کہا وہاں کی آڈینس بالکل الگ ہے، اور اللہ نے دیکھ لیجیے آپ کے سامنے ہے کہ حال میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، لوگ کھڑے تھے۔ اگر لوگ اچھی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو انہیں کتاب پڑھنا چاہیے، زبان کے حوالے سے بھی، بیان کے حوالے سے، اسلوب کے حوالے سے بھی یہ کتاب بہت عمدہ ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے اور ہمیں کچھ نہ کچھ دے کر جاتی ہے۔ تو عالم صاحب نے کس انداز میں ان کو پیش کیا ہے، جو ان کا زبان ہے، جو بیان ہے، جو محاورے انہوں نے پیش کیے اور بلکہ ایجاد کیا آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اس کتاب کا ایک خاص پہلو ہے۔ بہت افسوس ہے اس بات کا کہ یہ حال جو میرا عیسائیوں کا ہے یہ کم پڑ گیا، جتنے لوگ سامعین میں 80-85 کے قریب لوگ اندر بیٹھے ہوئے تھے، غالباً میں تو باہر میزبان کا کھڑا تھا، غالباً اتنے ہی لوگ واپس بھی چلے گئے۔ یعنی اسی جگہ میں نے کئی پروگرام یہاں پر میں نے اٹینڈ کیے ہیں، لیکن یہ میں دیکھ رہا ہوں پہلی بار اتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں اور اردو کے ایک مقالہ نگار، ایک ادیب اور شاعر کی اتنی پذیرائی ہو رہی ہے۔ اور بھائی میں تو عالم صاحب کو مبارکباد دوں گا سب سے پہلے تو، اور اس ادارے کے منتظمین کو مبارکباد دوں گا کہ اتنا شاندار پروگرام انہوں نے کیا یہاں پر۔ اور جب ایسی کتاب ملی تو ہم لوگوں کو یہ خیال آیا کہ اس کا اجرا کوئی اور کرے بلکہ ہم خود کریں، اور جو پروفیسر عالم ندوی کی شخصیت ہے وہ بہت ہی مخلص، برسوں سے ہمارے تعلقات ہیں۔ جو محنت تھی آج وہ اجاگر ہوئی سب کے سامنے، اور میں اللہ سے یہ دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ان کو اور اچھا لکھنے کی توفیق عطا کرے اور ان کی عمر لمبی عطا کرے۔ اچھا لگا پروگرام آپ لوگ کے دعا سے، اللہ اس پروگرام سے کامیابی آپ لوگ کے دعا سے جی اللہ نے ہمیں بہت محنت دی ہے۔ جی ادارہ ادب اسلامی ہند ممبئی کی جانب سے آج جناب مولانا عالم ندوی صاحب کی کتاب اجلے دھلے نقوش کی کتاب کا شاندار اجرا ہوا۔ اس موقع پر یہاں پر ممبئی یونیورسٹی کے صدر جناب امتیاز عبداللہ صاحب بھی موجود ہیں، آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ امتیاز صاحب کیسا رہا پروگرام اور اسٹاف کی تعلق سب کیا؟ ماشاءاللہ بہت کامیاب پروگرام رہا۔ سب سے پہلے تو میں عالم ندوی صاحب کو ان کی اس کتاب اجلے دھلے نقوش کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کامیاب پروگرام کے لیے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نہایت کارآمد اور مفید کتاب ہے۔ اس میں جو ہے انہوں نے 9 لوگوں کا خاکہ لکھا ہے، جس میں تو ایک ان کے والد صاحب کا ہی ہے، ہم 8 لوگوں کا خاکہ مان کے چلے، جس میں علی سردار جعفری، رفیق زکریا صاحب اور سعید اختر صاحب اور الیاس شوقی صاحب، اور ایسے بہت سے لوگوں کا خاکہ اس میں شامل ہے، اور نہایت ہی کامیاب خاکہ لکھا ہے۔ یہ بالکل میں سمجھتا ہوں آنے والے وقت میں ایک دستاویز کی حیثیت رکھے گا، اور اس سے یہاں کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو بھی ترغیب ملنی چاہیے کہ جو شخصیات یہاں سے جا چکی ہیں کہ ان کے مراسم ان سے رہے ہوں تو ان کو وہ قلم بند کرے تاکہ خاکے کی شکل میں پیش کرے، جس سے نئے لکھنے والوں کو ایک راستہ ہموار ہوگا، ان کے لیے نیا راستہ کھلے گا کہ وہ جو ہے اس طریقے کی چیزیں لکھیں گے۔ عالم ندوی صاحب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی نسل کے لیے، ہمارے نوجوان طبقے کے لیے، اپنے ہم اثروں کے لیے انہوں نے ایک مثال قائم کی ہے کہ جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا، جن کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، اس پر انہوں نے خاکہ لکھ کر دیکھیے ہر شخصیت کی اندرونی اور بیرونی 2 پہلو ہوتے ہیں، انہوں ظاہر اور باطن کو پوری طریقے سے کتاب میں جس خوبصورتی سے سمویا ہے اور جس انداز سے پیش کیا ہے۔ کتاب کی زبان جو ہے وہ بہترین ہے، اعلیٰ پائے کی زبان ہے، لاجواب ہے، چونکہ آپ کا مدرسے سے تعلق ہے، اس لیے زبان کے استعمال میں ہم ان کو کہیں پکڑ نہیں سکتے۔ بہترین زبان کا استعمال کیا انہوں نے، جو خاکے کے لیے زبان ہو سکتی ہے اس زبان کو انہوں نے استعمال کیا۔ اس کے لیے میں ان کو اور ان کی اس کتاب کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔
آپ نے اپنے خطاب میں جی جناب عالم ندوی صاحب کی کتاب کو لے کر جو طلباء ہے جو شاگرد ہیں مبین یونیورسٹی کے اس تعلق سے بھی کچھ پروگرام کا ارینج کیا آپ نے؟ جی 28 سپٹمبر کو ہمارے یہاں ریسرچ اسکالر کا سیمینار ہو رہا ہے. اس میں جو ہے عالم ندوی صاحب کی کتاب اجلے دھلے نقوش پہ اور آپ کی خاکہ نگاری پہ ہمیں بچوں کو عنوانات دیے ہیں. انشاءاللہ اس پہ بڑھیا مقالہ لکھا جائے گا. ساتھ ہی میں نے آپ سے وعدہ بھی کیا ہے کہ جو ہمارا ریسرچ اسکالر ہے ان کی اس کتاب پہ وہ بھی مقالہ لکھیں گے. انشاءاللہ آگے ہم امید کرتے ہیں کہ مقالوں کا مجموعہ جو ہے وہ آگے آئے گا. اس کتاب کے حوالے سے بہترین مقالوں کا مجموعہ انشاءاللہ آئے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ سمجھنے کے سے بات کریں گے. اس وقت ہمارے سامنے ساتھ میں صاحب کتاب اجلے دھلے نقوش کے مصنف جناب مولانا عالم ندوی صاحب بھی ہے، پروفیسر بھی ہے، مہاراشٹر کالج کے سابق پروفیسر رہ چکے ہیں. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو عالم ندوی صاحب میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. کتاب کی بہت کامیاب پروگرام، کتاب کی کامیابی کے لیے بھی اور اس پروگرام کی کامیابی کے لیے. جی آپ کیا کہنا چاہیں آج کے پروگرام کو لے کر؟ بھائی اس پروگرام کو لے کے میں بہت تجسس میں تھا کہ یہ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے مہاراشٹر کالج میں ہم کو 2 تاریخیں دی گئی، 20 اگست اور اس کے بعد بلا کسی وجہ کے اس تاریخ کو کینسل کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اسٹوڈنٹ کسی مقابلے میں جا رہے ہیں، جبکہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کسی مقابلے میں نہیں گئے تھے، بلکہ جس پروگرام میں بھیجا گیا تھا وہ ان کا اپنا ٹاپک تھا ہی نہیں، اردو کا ٹاپک نہیں تھا، تو جان بوجھ کے پروگرام ملتوی کیا گیا. پھر 27 کو ڈیٹ دی گئی اور انہی نے ڈیٹ دی اور انہی نے کینسل کیا. تو اب مہمانوں کو بلانا، پھر دعوت نامے کو کی تردید کرنا کہ بھائی اب اس تاریخ کو نہیں اس تاریخ کو، تو اس میں ہم کو بڑی دقت اٹھانی پڑی. جگہ بدلنا، پھر جگہ کے اعتبار سے لوگوں کو مدعو کرنا، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں. تو یہ مسئلہ تھا کہ یہاں تک کہ بعض ہمارے ساتھیوں نے جو اس میں شامل تھے انہوں نے یہ طنز بھی کیا آپ آڈینس کہاں سے لائیں گے دوسری جگہ. تو ہم نے کہا وہاں کی آڈینس بالکل الگ ہے اور اللہ نے دیکھ لیجیے آپ کے سامنے ہے کہ حال میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، لوگ کھڑے تھے اور پورا حال فل تھا. اور میں شاید اگر مہاراشٹر کالج میں یہ پروگرام کرتا تو وہ اسٹوڈنٹ آتے جو کیا کہتے ہیں کہ زبردستی لا کے بٹھائے جاتے، لیکن یہاں اللہ کا کرم سے ادیب، صحافی، شاعر، ایڈیٹر اور ہر طرح کے پڑھے لکھے لوگ یہاں موجود ہوئے اور ان کے آنے سے ہماری بہت ہمت بڑھی. اور جس طریقے سے ہمارے ادب اور ادب کے نقاد لوگوں نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی ہے، میں اس کو کبھی زندگی میں بھول نہیں سکتا. میں ان سب کا شکر گزار ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ عبداللہ شیخ کا میر حسن صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا، ڈاکٹر عبداللہ امتیاز کا، قمر صدیقی کا، ڈاکٹر سلیم خان کا، سلمان غازی کا اور اعجاز ہندی صاحب کا. اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی جتنے لوگ جو اس وقت شاید میری زبان پہ نہیں آ پا رہے ہیں، ان سب کا ممنون ہوں، دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام کو بہت زیادہ کامیابی عطا فرمائی. عالم ندوی صاحب، جس طرح سے مہاراشٹر کالج نے اس پروگرام کو ہم سمجھتے ہیں ملتوی نہیں کیا، ناکامیاب کرنے کی کوشش کی اور کہیں نہ کہیں روڑا اٹکانے کی کوشش کی اور کچھ لوگوں نے ان کا ساتھ بھی دیا ہے. آج ایسی ہی ایک کوئی نشست جو ہے بمبئی میں رکھی گئی اس موقع پہ، خاص اسی وقت میں. تو خیر لیکن آپ کے ساتھ میں جس طرح سے محبت نظر آئی اردو دا حلقے کی، ادب نواز لوگوں کی، آپ کو پھر ایک بار مبارکباد. شکریہ. اور یہ افسوس کی بات ہے کہ جہاں پر مہاراشٹر کالج میں آپ نے برسوں جو ہے وہاں پر درس و تدریس کا کام کیا، وہاں کے طلباء کے لیے، وہاں کی مہاراشٹر کالج کے لیے قربانیاں دی. آج اسی مہاراشٹر کالج نے ایک طرح سے دیکھا جائے تو دھوکہ دیا. انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ میں دھوکہ دیا، ہم یہ سمجھتے ہیں. اس میں آپ کا قد چھوٹا نہیں ہوا، اتنے بڑے کالج کے ان ذمہ داروں کا قد چھوٹا ہوا جنہوں نے اس طرح کی سازش رچی، ہم یہ سمجھتے ہیں. ایک چیز اور، علی سردار جعفری پر جو تو آپ کا خاکہ ہے اس پہ کچھ تنقیدی بھی ہوئی، اس کا آپ نے جواب بھی دیا، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی علی سردار جعفری ہمارے بزرگوں میں ہیں، میں ان کو اپنا بزرگ مانتا ہوں اور تہہ دل سے جس طرح ایک بزرگ کی عزت کی جانی چاہیے اس طرح سے عزت بھی کرتا ہوں.
लेकिन उन्होंने अपने छोटों के साथ जिस तरह बुजुर्गाना रवैया, गैर बुजुर्गाना रवैया अख्तियार किया, वो कहीं हमको हर्ट कर गया, जिसकी वजह से कुछ वाक़यात हमको जो चश्मदीद वाक़यात थे वो लिखने पड़े। जी, जो आपने बातें कही हम समझते हैं कि ये हमने उनको सुना तो नहीं है, लेकिन हमने उनके देखा अंदर है जो अनानियत थी, जो तकब्बुर था अपने बड़े होने का, बड़कपन का, उस बड़कपन के तकब्बुर ने उनको उन्हें अपनी गलती तस्लीम करने पे आमादा ही नहीं किया। जी, बात दर्ज, वरना ये एक मामूली बात जो मैंने बताई कि उन्होंने डॉक्टर जो अंसारी के उस पर मैं उनकी बीमारी पर तहनीत पेश करता हूँ, ये जुमला यकीनन या तो उन्होंने तंज़न किया था, जानबूझ के किया था, और या तो फिर उन्होंने किसी के इशारे को समझा नहीं, बल्कि ये सोच के कि हमसे छोटा है, ये हमारी गलती पकड़ेगा, इस पर वो उखड़ गए और इस तरह की बातें कर दी कि दूसरे दिन उर्दू टाइम्स के चौखटे में वो बात आ गई। और सारे अदीबों और शायरों ने जो उस वक्त मौजूद थे, ये जोश व फिराक का पे सेमिनार था 2 रोज़ा, उसमें ये वाक़या हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह साहब से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। आप लोग आए हमारे उसमें, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आमना सामना आप अपनी पूरी टीम लेके आए और हमारे इस प्रोग्राम को शूट किया, और मैं समझता हूँ कि आप इसे पूरे मुल्क में, क्या आलम इस्लाम में, बल्कि पूरे आलम में फैलाएंगे इंशाअल्लाह, और इसकी वजह से हमारी पजीराई मज़ीद होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस मौके पर मुंबई उर्दू न्यूज़ के मुदीर आला जनाब रशीद साहब भी मौजूद है, बहुत बड़े नामवर साहब हैं, ज़बरदस्त कलमकार है। आइए हम इस किताब को उनसे बात करते हैं। जी शकील साहब, क्या करें? आज की तकरीब में सनीचर के बावजूद में आया, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे ये किताब किस कदर पसंद आई। ये किताब उन लोगों पर है जिन्हें मैं जानता हूँ, सिवाय इनके वालिद साहब के इन सबसे मुलाकात नहीं है, चाहे वो मास्टर कॉलेज के प्रोफेसर हजरात रहे हों या अदीब रहे हों, सबको मैंने करीब से देखा है। और इस किताब को पढ़कर मुझे लगा कि आलम नदवी साहब ने बातें लिखी है, सराफा किया है, उनके ताल्लुक से जो वाक़यात बयान किए हैं वो सब सच है। और एक हमारे सामने एक तस्वीर उनकी खींच दी है, वो मरहूमीन जो अब नहीं रहे, वो हमारे सामने जीती जाती शक्ल में आ गई। खास तौर से जो खाका उसमें अली सरदार जाफरी साहब पर लिखा गया, उसको कुछ तनकीदें भी हुई, आप क्या ठीक है, तनकीद तो अब तक देखिए, एक उर्दू में क्या, हर ज़बान में ये है कि जो चीज़ें लिखी जाती हैं उनमें तनकीद होती है, और तनकीद का होना खुद इस बात की दलील है कि वो चीज़ पसंद की गई है। तो मैं समझता हूँ कि उसको तनकीद हो रही है, तनकीद की तारीफ भी हो रही है, तो वो खाका का इसका जवाब भी बेहतर जवाब जो हमने सुना आलम नदवी साहब ने दिया भी है। और तनकीद का मतलब यह है कि इस किताब की कामयाब है। जी, तनकीद का मतलब बिल्कुल ये है कि ये किताब कामयाब है, और मुझे उम्मीद है, हालांकि उर्दू में पढ़ने वाले बहुत कम हो गए हैं, किताबें पढ़ी रहती हैं, लेकिन अगर लोग अच्छी किताब पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें ये किताब पढ़नी चाहिए। ज़बान के हवाले से भी, बयान के हवाले से, उसलूब के हवाले से भी ये किताब बहुत उम्दा है, हमें कुछ न कुछ सिखाती है और हमें कुछ न कुछ देकर जाती है। जी, इदारा अदब इस्लामी हिंद की आज की इस तकरीब में हम ये देखते हैं कि SI के जो ऑफिस में कुर्रा में काफ़ी सामान की तादाद मौजूद थी। ये खुशाइन बात है, ये बहुत खुशाइन बात है, और मैं यहाँ कई प्रोग्राम में आ चुका हूँ और मैंने ये देखा है कि इनका हॉल जो है वो भरा रहता है, लोग आते हैं और सुनते हैं और महजूज होते हैं। बल्कि मगर अगर मैं ये कहूँ कि अदारा अदब इस्लामी अदब को फ़रोग़ देने में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, तो ये गलत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह साहब से बात करें। मारूफ सियासी तजज़िया-निगार, मुसन्निफ, साइंटिस्ट, अदब नवाज शख्सियत, माहिर उर्दू डॉक्टर सलीम खान साहब भी आज की इस तकरीब में मौजूद थे। आइए हम मुझसे जानते हैं उजले धुंधले नक्श जो किताब है आलम नदवी साहब की, उस ताल्लुक से उनका क्या कहना है। जी डॉक्टर साहब, आपका क्या तासुरात है आज के प्रोग्राम को लेकर, इस किताब को लेकर? तो ये खाका निगारी है, इसमें इस दौर की वो शख्सियात जिनको कि हमने देखा है
और जो जिनके नकूश जो है वो हमारे जहनों पे धुंधले हो रहे हैं जी। तो आलम साहब ने उसको फिर उजला कर दिया। यानी एक मरतबा फिर जो है वो शख्सियात हमारे सामने इन मज़ामीन में चलती फिरती नजर आई। इन लोगों से हमारा ताल्लुक़ रहा है, इन लोगों को देख के हम लोग जो है वो तरगीब हासिल करते हैं, इन लोगों से हमने बहुत कुछ सीखा है। तो उनके बारे में पढ़ने को अच्छा लगता है, लेकिन जिस अंदाज में आलम साहब ने उनको बयान किया मेरा जिक्र उस परिवश का और फिर बयान अपना बन गया रकीब आखिर जो था रास्ता अपना। तो आलम साहब ने जिस अंदाज में उनको पेश किया है, जो उनका ज़बान है, जो बयान है, जो मुहावरे उन्होंने पेश किए और बल्कि ईजाद किए आप कह सकते हैं, वो इस किताब का एक ख़ास पहलू है। और मैं समझता हूँ कि ये खाका निगारी की दुनिया में एक बहुत अहम इजाफा है। और जैसा कि कुछ लोगों ने आज कहा कि ये इस दौर के तर्जुमान है, मतलब उर्दू अदब की जो सूरत हाल रही है पिछले 40 साल में आप कह सकते हैं, तो इन अफराद की मदद से हम उस हालात को जो है वो समझ सकते हैं। तो कई जहतें हैं इस किताब की अहमियत के हवाले से, और मैं समझता हूँ एक बहुत कामयाब किताब है जो अपने आप को पढ़वाती है। यानी खाका आप पढ़ना शुरू करें और पूरा करने से पहले ना रोक पाएँ, ये आलम साहब का बहुत बड़ा हादसा है और बड़ी खुशी हुई किताब से। नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर सलीम खान साहब जो है इदारा अदब इस्लामी हिंद के नायब नाज़िम भी हैं कुल सतह के, और आज की इस तकरीब में जिस तरह से सामाइन की मौजूदगी थी, आपने इतना शानदार काम किया। अब्दुल्ला मसूद जो है वो इदारा अदब के यहाँ मुंबई के नाज़िम हैं। आप दोनों को सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद इतनी शानदार तकरीब पर। एक ज़माना हुआ करता था कि खुगला पाइप रोड जो है अदब का जवाहरा माना जाता था। अब धीरे धीरे वो तकरीबात, वो नशिस्तें, वो अदब का माहौल खत्म होता जा रहा है। आप लोगों ने इसको ज़िंदा रखा है। ये सिलसिला किस तरह से चल रहा है और कब तक चलेगा? देखिए, कब तक चलेगा जो आपने पूछा, तो अल्लाह तबारक तआला ने गैब का इल्म तो किसी को दिया जी, और क़यामत कब आएगी ये भी कोई नहीं जानता जी। लेकिन ये है कि आपने दुरुस्त फरमाया कि जो अहमियत थी पाइप रोड की अदब के हवाले से, उर्दू अदब के हवाले से, वो बहरहाल पिछले कुछ अरसे में उसमें कोई कमी आई है। और अब्दुल्ला मसूद साहब इस सिलसिले में खास तौर से मुबारकबाद के मुस्तहिक़। उनके एक तो लोगों से राब्ता बहुत अच्छा है, दूसरे ये कि वो मेहनत बहुत करते हैं। देखिए, सिर्फ राब्ते से बात नहीं बनती, बल्कि आपको मेहनत करनी पड़ती है, और सिर्फ मेहनत से भी बात नहीं बनती। अगर आपका राब्ता ना हो तो आपकी आवाज़ पे कोई लब्बैक नहीं कहता। तो अब्दुल्ला मसूद साहब को अल्लाह तबारक तआला ने ये दो खूबियाँ अता फरमाई हैं। एक तो उनके लोगों से राब्ते बहुत अच्छे हैं, वो किसी से पंगा नहीं लेते बम्बई की ज़बान में, तो इसकी वजह से लोग जो है वो इनसे मोहब्बत करते हैं, वो लोगों से मोहब्बत करते हैं। और फिर ये कि वो एक प्रोग्राम तय करके उनको दावतनामा जो है वो व्हाट्सएप से भेज के खामोश नहीं बैठते, बल्कि वो उनसे मुसलसल जो है उनकी याद दहानी कराते रहते हैं, उनको फ़ोन करते रहते हैं, तो इसका भी असर होता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग उर्दू के ताल्लुक से मायूस हो रहे हैं, वो ये कहते हैं कि सामाइन नहीं रहे, सामाइन नहीं रहे, मतलब वो दूसरों को मोरिद इल्ज़ाम ठहराते हैं जी। वो ये नहीं सोचते कि इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए जो मेहनत दरकार है, जिस तरह के लोगों को मुझको बुलाना चाहिए था, जिस तरह से बुलाना चाहिए था, जिस तरह से उनकी याद दहानी कराई जाती, वो तो मैंने किया नहीं जी। और मैं अपनी इस कमज़ोरी को तस्लीम करने के बजाय मैं लोगों को मोरिद इल्ज़ाम ठहरा था। तो अब्दुल्ला मसूद साहब जो है वो इन लोगों को एक पैगाम दे रहे हैं, ये वही उर्दू ज़बान है जिससे आपको शिकायत है, ये वही उर्दू सामाइन है जिनसे आपको शिकायत है, लेकिन आप इनको सलीके से बुलाइए तो आएंगे। और आप अगर वो सब नहीं करें तो लोगों को इल्ज़ाम देते रहें और मातम करते रहें और रोते रहें, कोई आपकी सुनेगा जी। इसीलिए मैंने सलीम खान साहब शुरू में कहा था कि सिलसिला कब तक चलेगा, क्योंकि वो सिलसिला बंद हो गया था।
कहीं ना कहीं उसमें ठहराव आ गया था, रुकावट हो गई थी और इस तरह की तकरीबात बंद हो गई थी, इसलिए खर्चा लगा रहता है कि पता नहीं कब बंद हो जाए और कब तक जो है ये चलता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब तक कि अब्दुल्ला मसरूर साहब जैसे लोग जी इस काम को करेंगे तब तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सिलसिला चलेगा जी और जब लोग इस काम को करना बंद कर देंगे जी तो फिर ये सिलसिला रुक जाएगा। इसलिए कि अल्लाह तबारक ताला जो है ना वो किसी की मेहनत और कोशिश में बरकत अता करता है, किसी पे जबरदस्ती नहीं करता कि आप जो इसको करो, आप करो, अल्लाह पे भरोसा करो, मेहनत करो, तवक्कल करो, अल्लाह की मदद आएगी, प्रोग्राम कामयाब हो जाएगा। लेकिन आप बैठे बैठे जो है वो सोचते रहो, शिकायत में लगे रहो, तब तो भैया कोई कामयाबी नहीं होगी। अमली कदम उठाने पड़ेंगे। वो अमली कदम अब्दुल्ला मसरूर ने उठाए हैं। अब्दुल्ला मसरूर साहब, इस प्रोग्राम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे जो कामयाबी आपको मिली है? अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे आलम नदवी साहब की इस किताब धुंधले धुंधले नकूश का लिखने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी, जिससे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि मेरा काम करने का तरीका है उस तरीके से मैंने इस काम को अंजाम दिया और अल्लाह ने इसे कामयाब बनाया। बल्कि मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि ये हॉल जो मेरा ईसाइयों का है ये कम पड़ गया। जितने लोग सामान्य 80-85 के करीब लोग अंदर बैठे हुए थे, गालिबन मैं तो बाहर मेज़बान का खड़ा था, गालिबन इतने ही लोग वापस भी चले गए। बहुत बड़ी बात। तो ये जो वापस जाने वालों का जो दुख है ना, वो मैं क्या आपसे बयान करूँ कि कितना गर्व महसूस कर रहा हूँ। अब इंशाल्लाह अब आइंदा के प्रोग्रामों में जगह का तय्युम का बहुत खास ख्याल रखा जाएगा और इंशाल्लाह मेरी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि इसी तरह से मैं काम करता रहूँ और अल्लाह मुझसे इसी तरह से उर्दू अदब की आबियारी का काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने सामने से बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उजले धुंधले नकूश के इस इजरा में उर्दू अदब की मायनाज दो शख्सियात भी हमारे साथ मौजूद है। एक वजाद हुसैन साहब जो कि गज़ल सिंगर भी है और शायर भी है, दूसरे हैं एजाज हिंदी साहब जो कि बहुत ही ज़बरदस्त शायर और साथ साथ मकाला नवीस भी है, जिनका मकाला हमने आज सुना, बहुत शानदार मकाला था। आइए हम उनसे बात करते हैं। आज के इस प्रोग्राम को लेकर आप क्या कहना चाहिए मुख्तसर अंदाज में? बेइंतहा खुशी हो रही है, मसरत हो रही है कि एक अरसे बाद उर्दू के किसी जश्न में जहाँ पर एक शायर, एक खाका निगार, एक समझिए राइटर, उर्दू के राइटर की इतनी पज़ीराई हुई। यानी इसी जगह में मैंने कई प्रोग्राम यहाँ पर मैंने अटेंड किए हैं, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ पहली बार इतने लोग यहाँ पर आए हैं और उर्दू के एक मकाला निगार, एक अदीब और शायर की इतनी पज़ीराई हो रही है और मुझे बेइंतहा खुशी है। दूसरी बात यह है कि जो बातें वहाँ पर उन्होंने किताब में कही हैं, वो किताब उन्होंने लिखी है उजले धुंधले नकूश, उसके अंदर कुछ बातें मेरे जहन में आती हैं कि जिस दौर की वो बात कर रहे थे उस दौर में कुछ ऐसी शख्सियात थी जिन्होंने उर्दू अदब पर एक अपना रौब जमा रखा था, एक तासुबाना बोलते ना सियासत बरती जा रही थी और वो लोग काबिज थे जो उर्दू के फ़रोग़ और उसको बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए उनका ताउन होता ही नहीं था, एक तानाशाही का माहौल था। तो आज ये जो हो रहा है मैं बहुत खुश हूँ और मैं आलम नदवी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसमें शुक्रिया जी। एजाज हिंदी साहब, इस तरह की जो बातें हुई है, बहुत तारीफ भी हुई किताब की, तनकीदें भी हुई और आपका मकाला भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन मकाला था। आप इस तरह से क्या करें? भाई मैं तो आलम साहब को मुबारकबाद दूंगा सबसे पहले तो, और इस इदारे के मुंतज़मीन को मुबारकबाद दूंगा कि इतना शानदार प्रोग्राम इन्होंने किया यहाँ पर। दरअसल ये प्रोग्राम पहले महाराष्ट्र कॉलेज में होने वाला था, लेकिन जैसा कि आलम साहब ने कहा कि वो किसी सियासत का शिकार हो गया वो सारा मामला। बहरहाल ये बहुत कामयाब प्रोग्राम था। इस हॉल में इससे कबल कई एक किताबों के इजराई नशिस्तें हुई हैं, कई एक प्रोग्राम छोटे मोटे हुए, लेकिन 50-55 से ज़्यादा लोग यहाँ कभी जमा नहीं हुए। आज का जितना बड़ा मजमा यहाँ पे आया है, ये मेरे ख्याल से पहली मरतबा मैंने इतने लोगों को यहाँ पे देखा है। ये न सिर्फ ये कि आलम साहब की खुश अखलाक़ी और उनकी मकबूलियत का ये सबूत है, बल्कि ये यहाँ के इदारे के तमाम लोगों की भी खुलूस का ये परतव है कि इतना अच्छा प्रोग्राम इन्होंने किया। बहरहाल इदारे हाजा को, आलम साहब को और आपको कि आपने इतनी खूबसूरती से इस प्रोग्राम को जो है वो कवर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।
آج کی اس تقریب میں بہترین نظامت کی جناب میر صاحب حسن صاحب نے. میر صاحب حسن صاحب جو ہے فریاد کے مدیر اعلیٰ ہے اور اردو ادب کا ایک بہترین رسالہ لگاتار کئی برسوں سے جاری ہے. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں آج کے اس پروگرام کو لے کر اور اجلے دھندلے نقوش کتاب کو لے کر. جی کیا کہتے ہیں سر؟ یہ کتاب جو ہے پروفیسر عالم ندوی صاحب کی خاکوں پہ مشتمل ہے، اور چونکہ پروفیسر نے ہم نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ یہ کتاب اس قدر اچھی ہے کہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو لگاتار آپ پڑھتے چلے جائیں گے. اور جب ایسی کتاب ملی تو ہم لوگوں کو یہ خیال آیا کہ اس کا اجرا کوئی اور کرے بلکہ ہم خود کریں. اور جو پروفیسر عالم ندوی کی شخصیت ہے وہ بہت ہی مخلص، برسوں سے ہمارے تعلقات ہیں. اس میں ہمیں یہ محسوس ہوا کہ بھئی یہ ہمیں خود کرنا چاہیے، اور آپ نے دیکھا کہ کتنا شاندار پروگرام رہا. بہت بہت شاندار پروگرام ہے. بہت بہت شکریہ حمزہ صاحب سے بات کرنے کے. شکریہ سر. دوستوں، آج اجلے دھندلے نقوش کے رسم اجرا کے موقع پر صاحب اعزاز ڈاکٹر عالم ندوی صاحب کی شریک حیات بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. جیسے کہ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے ہم نے بات کی، انہوں نے اپنی باتیں رکھی. ہوتا کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے، انسان کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن گھر کا جو مرد ہے یا شوہر ہے وہ چاہے کتنا ہی بلندی پر پہنچ جائے، گھر کی عورتیں نہیں مانتی. اسی لیے ایک کہاوت مشہور ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر. لیکن اس پر ایک واقعہ مجھے ڈاکٹر صاحب یاد آ رہا ہے. ایک بار ایک بزرگ، بہت بڑا نام تھا ان کا، جب گھر پہنچتے ہیں تو ان کی بیوی کہتی ہے کیا آپ بھی بات کرتے ہو؟ میں بزرگ ہوں، میری بہت عزت ہے. آج میں نے دیکھا ایک بزرگ جو ہے ہوا میں اڑ رہے تھے، ہوا میں اڑ رہے تھے. تو بزرگ نے کہا وہ تو میں ہی تھا. تو اچھا اسی لیے ٹیڑھے اڑ رہے تھے آپ؟ پہلے بزرگ تھے، اب ہاں ہو گئے تو ٹیڑھے ہو گئے. تو میں آج جو ہے آپا سے جاننا چاہوں گا کہ ڈاکٹر عالم ندوی صاحب کی کتاب پر آج اتنا شاندار افتتاح ہوا اور لوگ اتنی تعریف کر رہے تھے، آپ کو کیسا لگ رہا تھا اور آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ اچھا لگا پروگرام آپ لوگ کے دعا سے. اللہ اس پروگرام سے کامیابی آپ لوگ کے دعا سے. جی اللہ نے ہمیں بہت محنت دی ہے. جی کہتے ہیں کہ شوہر سر کا تاج ہوتا ہے، تو آج تاج جو ہے وہ سر کا تاج جو ہے اس کو لوگوں نے اپنے سروں پہ بٹھایا. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے سر کے تاج کے تعلق سے؟ سر کتاب بس ہم کو بس خوشی ملی کہ یہ پروگرام اللہ نے کامیابی دی. جی اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر ہے. چلیے بہت بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کے لیے. عالم ندوی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی محترمہ تو تعریف کریں آپ کی. وہ بہرحال آج تو تعریف کرنی ہی پڑے گی، اور ماشاءاللہ انہی کا خلوص ہے، ان کی محنت اور جانفشانی ہے جس کی وجہ سے مجھے اتنا موقع ملا کہ میں اس طرح کی کتابیں لکھ سکا. اگر یہ مجھے کام کے دیگر کاموں میں الجھائے رکھتی ہوں، بہت ساری ذمہ داریاں میرے سر پہ ڈالتی تو شاید میں کام نہ کر پاتا. لیکن سارا بوجھ، ساری ذمہ داریاں انہوں نے ہماری خود پہ لے لی. اس وجہ سے آج مجھے اللہ نے یہاں تک پہنچایا. پورا شعر جو آپ بھابھی کو دینا چاہتے ہیں؟ جی سب انہی کو جاتا ہے. میں نے وہ کتاب بھی انہی کے نام منسوخ کی. اچھا ہاں، آپ کے صاحبزادی بہت کافی اس پر میں نے شعر بھی کہا ہے ان کے اوپر جی کہ رنگو بہار و نور سا ہر شے پہ چھا گئیں. رنگو بہار و نور سا رنگو بہار و نور سا ہر شے پہ چھا گئیں، تم جب میرے خیال کی محفل میں آ گئیں. کیا بات ہے بھائی. تو بس ان کی وجہ سے آج اللہ نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا ہے. اور بس آپ لوگوں نے جو کچھ دیکھا وہ آپ کے سامنے. جی آپ کے صاحبزادے ماشاء اللہ بہت کافی. جی ہمارے صاحبزادے اس وقت تو ہمارے لیے پاؤں کا درجہ رکھتے ہیں. جی کہ ان کے بغیر میں جیسے کہتے ہیں کہ نہ سفر کرتا ہوں، نہ کہیں آتا جاتا ہوں، نہ کہیں کچھ کر پاتا ہوں. تو اس لیے یہ ہمارے لیے اس وقت دائنا ہاتھ پاؤں جو کچھ بھی کہیے سب کچھ ہے. آج والد صاحب کی کتاب کا اجرا ہوا، بہت شاندار، بہت لوگوں نے سراہا اس کو. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے بہت فخر ہے کہ آج والد صاحب کا
जो मेहनत थी आज वो उजागर हुई सबके सामने। और मैं अल्लाह से ये दुआ करूँगा अल्लाह ताला उनको और अच्छा लिखने की तौफीक अता करे और इनकी उम्र लंबी अता करे। बस आमीन। इसी बात पे मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपने सामने मीडिया से बात करने के लिए। एक बार फिर मुबारकबाद आप सभी को, पूरे परिवार को, पूरे ख़ानदान को, पूरे अहले खाना को। अल्लाह हाफिज़। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद उद्दीन। अल्लाह हाफिज़।